أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم لي ولوالدي ولأصحاب الحقوق الواجبة علي ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. الفاتحة إلى حضرة حبيب سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم ووالدنا وأولادنا ومشايخنا ومعلمنا وذوي الحقوق علينا أجمعين. سيدنا أبو بكر الصديق سيدنا عمر بن الخطاب سيدنا عثمان بن عفان سيدنا علي بن أبي طالب كرم الله وجهه. الفاتحة المقدم محمد بن علي بعلوي شيخ أبو بكر بن سالم الحبيب محمد بن علوي الحداد الحبيب أبو بكر العدني بن عبد الله العندروس الحبيب عبد الله العندروس بن أبو بكر الشكران شيخ مقدم ثاني عبد الرحمن السقاف كتب الأكوان شيخ أبو يزيد البستامي كتب المقام شيخ عبد القادر الجيلاني كتب العلم وكتب القلب شيخ محمد بن أحمد الغزالي وأهل الشريعة نبي الله موسى عليه السلام وأهل الطريقة نبي الله إبراهيم عليه السلام وأهل الحقيقة بلياء بن ملكان أبو العباس نبي الله الخضير عليه السلام وأهل المعرفة حبيبي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. يا شريعتك ويا طريقتك ويا حقيقتك ويا معرفتك ويا شهادتك ويا كلامك ويا غيبك ويا ليس ويا إن لله إليه راجعون. الإنسان كامل مكمل أحد الواحد وخصوصا إلى صاحب الولاية شيخ محمد أرشد البنجري شيخ محمد زيني بن عبد الغني من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات على هذا الأيام بالقبول حجة في الدين والدنيا والآخرة أولا وآخرا ظاهرا وباطنا بالقبول بسر النبي وأهل بيت النبي. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله بدأنا والحمد لربنا والصلاة والسلام للنبي حبيبنا يا الله يا ربنا أنت مقصودنا رضاك مطلوبنا دنياي وأخرانا يا رحمن يا رحيم يا مالك يا قدوس يا سلام يا مؤمن يا مهيمن يا عزيز يا جبار متكبر يا خالق يا باري يا مصور يا غفار يا قهار يا وهاب يا رزاق يا فتاح يا عليم يا قبير يا باسط يا خفير يا رفيع يا معز يا مذل يا سميع يا بشير يا حكم يا عدل يا لطيف يا خبير يا حليم يا عظيم يا غفور يا شكور يا عليم يا كبير يا حفيظ
يا واسع يا حكيم يا ودود يا مجيد يا باعث يا شهيد يا حق يا وكيل يا قوي يا متين يا ولي يا حميد يا محسن يا مبدئ يا معيد يا محيي يا مميت يا حي يا قيوم يا وجيد يا مجيد يا وحيد يا أحد يا صمد يا قادر يا مقتدر يا مقدم يا مؤخر يا أول يا آخر يا ظاهر يا باطن يا ولي يا خلي يا بر يا تواب يا منتقم يا عفو يا رؤوف يا مالك مالك الملك يا ذا الجلال والإكرام يا مقسط يا جميع يا غني يا مغني يا مانع يا ضر يا نافع يا نور يا هادي يا بديع يا باقي يا وارث يا راشد يا صبور عز جل ذكره بأسمائك الحسنى اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وذرياتنا ولمشايخنا وتلاميذنا وجميع أهلنا ومن اتبعنا والمسلمين المسلمات والمؤمنين المؤمنات كافة عامة الأحياء والأموات كفر عن سيئاتنا واستر على عيوبنا واجبر على نقصاننا وارفع درجاتنا وزدنا علما نافعا ورزقا واسعا حلالا طيبا وعملا صالحا ونور قلوبنا ويسر أمورنا وصحح أجسادنا دائم حياتنا إلى الخير قربنا عن الشر بعيدنا والقرب رجاؤنا آخرا نلنا المنى بلغ مقاصدنا واقض حوائجنا والحمد إلهنا الذي هدانا صل وسلم على طه خليل الرحمن وآله وصحبه إلى آخر الزمان. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وقال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. يا فتاح يا رزاق يا عالم الغيب والشهادة اللهم افتح علينا فتوح العارفين واجعلنا من العلماء العاملين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. وقال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وفي جميع علومه في الدارين آمين. Kita melanjutkan tentang pelajaran para ilmu-ilmu pedatu-pedatuan kita, ulama salaf khalaf kita, khususnya Banjarmasin, yang dinamakan ilmu syariat yang diatur oleh fikih, ilmu thariqah yang diatur oleh aurat-aurat dan wirid-wirid serta bimbingan-bimbingan guru, dan ilmu hakikat melalui ilmu sanad-sanad dan mursyid-mursyid, dan ilmu ma'rifah adalah kenyataan daripada kenyataan syariat, thariqah, hakikat. Jadilah yang disebut amal daripada amal ma'rifah. Nah, yang sebelumnya kita sudah menjelaskan dan memberitahu apa itu syariat, apa itu thariqah. Syariat yang dinyatakan pada diri seseorang itu bahwasanya dia harus mengerjakan sesuatu yang diperintah dan meninggalkan sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Terus kemudian yang thariqah yaitu adalah jalan menuju kebaikan, kesempurnaan, keikhlasan pada syariat. Jadi syariat itu pekerjaan luar. Agar pekerjaan luar itu sempurna, maka jalannya adalah thariqah. Syariat itu tidak bisa jalan, tidak lengkap, tidak bisa menyempurnakan tanpa adanya thariqah. Karena apa? Batinnya syariat itu thariqah, zahirnya syariat, batinnya adalah thariqah. Thariqah itu bimbingan-bimbingan batin agar menjalani sesuatu yang syariat, yang berbaur syariat, yang diatur oleh fikih menjadi sempurna, tidak sia-sia. Asy-syari'atu kas-safinah wa thariqah kal-bahar wal haqiqah kal-lu'lu'ah. Nah, jadi syariat itu umpama kapal, thariqah itu umpama laut, hakikah itu umpama mutiara. Jadi ma'rifah itu mendapatkan mutiara, hak milik kita. Adapun hakikat artinya i'tiqad. I'tiqad sebenarnya yang wajib dipercayakan sama ada ilahiyat. Maksudnya yang berhubungan dengan Tuhan-Tuhan. Nah, Tuhan, ada Tuhan-Tuhan. Yang disebut Tuhan itu apa? Yang disebut Tuhan itu adalah sesuatu yang kita percayai. I'tiqad itu kepercayaan hati. Ilahiyat itu pengamalan daripada i'tiqad. I'tiqad amal daripada ilahiyah. Ilahiyah itu adalah tujuan, i'tiqad itu adalah penetapan. Jadi kalau kita ingin berhubungan sesuatu yang berhubungan dengan ilahiyat, berhubungan dengan masalah-masalah tentang ketuhanan, kita harus meletakkan terlebih dahulu mempunyai i'tiqad. I'tiqad itu harus kita letakkan. Kita letakkan di mana? Kita letakkan i'tiqad itu pada anggota tubuh, pada anggota batin. Makanya kesempurnaan syariah dan thariqah itu ada pada hakikat. Jadi thariqah syariat itu letaknya pada hakikat. Hakikat itu tidak bisa terjadi pemahaman-pemahaman apapun yang bernilai dan bersifat hakikat kalau tanpa syariat, kalau tanpa thariqah, maka hakikatnya batal.
Karena apa? Di dalamnya hakikat itu ada dua. Yang pertama, i'tiqad, keimanan yang diletakkan di dalam hati menjadilah kepercayaan, sehingga kita lebih mendahulukan i'tiqad dan kepercayaan tersebut yang kita letakkan di dalam hati menjadi amaliyah batin dan menjadi amaliyah zahir. Jadi i'tiqad itu adalah urusan yang disambungkan kepada syariat, thariqah itu yang disambungkan kepada batinnya. Syariat zahir, thariqah batin. Zahir batin satu menjadi kesatuan dinamakan hakikat. Nah, macam itu. Tidak boleh orang itu langsung kepada hakikatullah, kepada ma'rifatullah. Tidak bisa. Yang dikatakan hakikat itu dia bersyariat dan berthariqah. Ketika syariat dan thariqah itu tidak berpisah, beriringan berjalan, itulah yang dinamakan hukum-hukum haqaiq, hakikat. Hakikat itu luar dalam menjadi satu dan kesatuan. Disinilah yang disebut hubungan antara Rabb dan hambanya. Seperti yang disebutkan dalam Al-Quran, Allah tidak menciptakan jin dan manusia, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali beribadah. Arti yang semestinya bukan ibadah. Arti yang sebenarnya itu bukan ibadah. Arti yang sebenarnya adalah taat. Kalau ibadah masih ada hubungan sembah dan menyembah, masih ada yang diakui dan mengakui. Akan tetapi kalau ketaatan itu saling menguntungkan antara pribadi kita yang dengan yang lainnya. Jadi kalau hukum-hukum haqaiq ilahiyat itu harus ada penyempurnaannya, ada peletakannya. Jadi kalau bahasa thariqah itu, syariat itu rahmannya, thariqah itu adalah rahimnya. Jadi ada rahman, ada rahim, itulah hakikat daripada basmalah. Orang yang berhakikat itu adalah satu batang tubuh yang berhubungan ketaatan dengan ilahiyat, dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi hakikat-hakikat apapun yang kita jalankan yang berhubungan dengan hakikat itu adalah dengan i'tiqad, perbuatan dari perbuatan hati. Kalau latihan hati itu adalah thariqah, kalau kenyataan thariqah itu adalah syariat, maka peletakan perbuatan hati itulah yang disebut hakikat. Jadi amal daripada amal perbuatan itu pernah suatu saat orang ini tidak pernah beribadah sama sekali. Dilihat tidak pernah beribadah. Sholat tidak pernah dilihat, orangnya sholat aja. Yang dilihat dan dicatat oleh para malaikat-malaikatnya itu adalah apa? Perbuatannya perbuatan dosa semua, tidak ada perbuatan-perbuatan baiknya. Jadi kata malaikat, ya Allah, ini hambamu, langsung saja dimasukkan ke dalam neraka apimu. Api neraka yang kau ciptakan, masukkan saja langsung ya Allah, tidak usah dihisap, langsung masukkan saja ke dalam api neraka. Kata Allah, kenapa engkau begitu yakinnya bahwa dia tidak mengerjakan amal ibadah? Karena di dalam catatan-catatannya tidak ada amal baiknya sama sekali terlihat di sisi kami. Yang kami catat hanya keburukannya semua. Satu amal baiknya pun tidak diterima. Satu amal baiknya pun tidak kami catat. Satu amal baiknya pun tidak kami lihat. Yang kami lihat adalah perbuatan buruknya. Allahu a'lam minkum. Kata Allah apa? Aku ini Allah lebih mengetahui daripada kalian. Kalian itu cuma melihat syariatnya tidak dia kerjakan, thariqahnya dia tidak laksanakan, tapi hakikatnya hubungan antara Rabb dengan hambanya kamu tidak bakalan tahu. Makanya kalau seseorang sudah masuk dalam bab hakikat ini, amaliyah ibadahnya itu tertutup. Kalau buat orang syariat, amaliyah ibadahnya itu menjadi kebanggaan. Saya sholat malam tadi 100 rakaat, saya ngaji malam tadi satu kali hatam, 1 rakaat 1 juz. Oh, itu jadi kebanggaan. Tapi kalau orang-orang ahli hakikat, dia lebih menutupi antara hubungan dia dengan rohnya.
Dia tutupi. Apa? Kalau kelihatan makhluk, berarti hubungan saya terhadap Allah sudah ada yang mencampuri, tidak mesra lagi, kata dia. Terus kenapa? Ditanya oleh malaikat tersebut. Kata Allah Subhanahu wa taala, masukkan dia ke dalam syurgaku, kata Allah. Kok bisa begitu ya Allah? Kamu tidak mengetahui tentang hakikat yang dia kerjakan, ibadah ketaatan yang sesungguhnya yang dia kerjakan terhadap diriku. Kamu melihat secara syariatnya, kamu melihat secara thariqahnya, tapi secara hakikat kamu tidak mengetahui. Apakah itu ya Allah? Hubungan hatinya denganku, kata Allah. Makanya kalau kita beribadah dengan hati, perbuatan hati, ibadah amaliyah hati, ketaatan dengan hati, para malaikat tidak mengetahui. Hanya dialah dan Allah yang mengetahui. Apa yang di dalamnya? Yang di dalamnya hamba tadi, cuma satu, menyebut kalimat Allah, 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 Allah. Coba kata Allah Subhanahu wa taala, kalimat tadi kamu timbang dengan seluruh isi dunia. Seluruh dunia. Bukan hanya langit dan bumi, bukan hanya dunia yang nyata, gaib maupun nyata, timbanglah. Ketika ditimbang amaliyahnya, ternyata lebih berat hati kolbu tadi yang berbuat amaliyah kepada Allah Subhanahu wa taala daripada langit, daripada bumi, daripada alam semesta. Makanya sisi Nur Muhammad itu ada di sini nih, ada di makom kolbu. Kalau seseorang itu ingin mendalami apa itu yang disebut Nur Muhammad, berarti dia harus mendalami perbuatan hatinya terlebih dahulu. Seseorang itu kalau tidak ada perbuatan hakikat yang letaknya pada hati, perbuatan hati, ini yang disebut fisirri kafah ammah fi ilahiyat. Maksudnya apa? Perbuatan dan hubungan semuanya menyetarai, menimbulkan di atas dan di atasnya lagi. Amaliyah apakah yang lebih mengatasi daripada semua amaliyah? Yaitu hubungan kolbu dengan rohnya. Karena hubungan sabar kalau tidak ada di hati itu tidak ada sabar. Di hati itu kalau tidak ada sabar, tidak ada bakalan bisa sabar kalau hatinya tertutup. Di dalam hati ini tidak bisa ada kata sabar kalau hatinya tidak ada. Karena apa? Kata-kata sabar, kata-kata qanaah, kata-kata zuhud, kata-kata taubat, amaliyah, ibadah, semuanya zahir maupun batin berhubungan dengan qalb. Itu yang disebut hakikat daripada hakikat semua ilmu. Hakikat daripada hakikat semua ilmu. Tapi kebanyakan sekarang ini kalau sudah makomnya dia mengakui sebagai hakikat, dia meremehkan syariat, dia meremehkan thariqah. Padahal tingkatan awal untuk bersyariat dan berthariqah itu, kesimpulan syariat dan thariqah yaitu adalah hakikat. Hakikat yang sebenarnya itu isinya cuma dua. Apa? Isinya cuma dua apa? Yang isinya syariat dan thariqah itu hakikat, perbuatan daripada perbuatan kolbu. Ini kalau dimaksudkan wudhu syariat, wudhu zahir, wudhu thariqah, wudhu batin, wudhu sir yang dinamakan haqaiq, pembersihan daripada pembersihan hati. Tiga hal inilah yang disebut kamilah, kamal, ammah, fillah, zuhud, asyik, makomnya mahabbah daripada mahabbatu fillah. Kalau seseorang tidak melakukan syariat, dia menutup thariqah, tidak mengerjakan hakikat amal daripada amal ma'rifahnya, maka tidak akan pernah sampai. Karena tahapannya awalatin bima'rifatillah itu apa maksudnya? Itu kalimah awalatin bima'rifatillah itu untuk awal-awal mengenal Allah itu amal-amal beribadah, amal-amal amaliyah, amal-amal apapun mengenal pertama kali agama harus mengenal Allah. Caranya untuk mengenal Allah ini harus mewujudkan terlebih dahulu daripada sifat-sifat kasih sayangnya Allah. Bagaimanakah kita akan menunjukkan kasih sayangnya Allah itu? Kita dapatkan kasih sayangnya Allah, Rahman dan Rahimnya itu di syariat.
Kita dapatkan Rahman Rahim, kasih sayang dan sifatnya Allah itu di thariqah. Kita dapatkan di hakikat, itulah amal daripada amal ma'rifah. Makanya disebut di sini ma'rifah itu artinya pengenalan yang sempurna kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu urusan sir hati. Sir itu apa? Kalau di kolbu itu ada rasa. Rasa di dalam rasa itu sir kolbu namanya. Kalau seseorang perbuatan kolbu itu dirubah, memusnahkan hatinya, mewujudkan di dalam rasa dan dirinya cuma apa yang disebut dan ditujunya dalam i'tiqad. Dalam i'tiqad ilahiyat, tentang ketuhanan. Terus daripada rasa dibalik rasanya tadi bukan dirinya yang merasa, tapi apa? Merasa diadakan, merasa diperbuat, merasa diamalkan. Itu merasa, bukan dirasa. Kalau dirasa bisa timbul pengakuan. Kalau merasa ada, maka yang ada inilah yang kita rasakan. Bukan pengakuan pada hawa nafsu. Kalau masuk pada tingkatan bab sir hati ini, maka seseorang harus makom kepada mengenal wahdaniyah. Wahidah, ahdah. Ahdah, wahidah, wahidiyah. Ahdah, wahidah, wahidiyah. Ahdah itu satu menjadi kesatuan. Wahdah itu tunggal daripada ketunggalan. Wahidah itu daripada amah semuanya. Makanya kalimat Allah, ilahu, Allah. Ilah itu Tuhan, Allah itu kesempurnaan. Jadi Allah itu di atas segala kesempurnaan Tuhan sekalian yang disembah oleh Tuhan yang ada. Nah, jadi wahdah itu adalah, wahdah ini hubungan antara kita dengan makhluk. Hubungan antara kita dengan makhluk, merasakan bahwa makhluk yang lain sama dengan merasakan diri kita sendiri. Memperbuat kepada amal perbuatan kita sendiri sama memperbuat kepada perbuatan orang lain. Kalau kita berbuat kepada diri kita sendiri ini enak, baik, bagus terhadap diri kita. Kita merasakan apa yang kita perbuat, kita perlihat akhlak dan tingkah laku kita terhadap orang lain sama seperti kita berbuat kepada mereka. Mereka pun berbuat terhadap diri kita. Itu yang disebut kafah dan ammah. Kafah dan ammah. Barulah di sini yang disebut wal haqiqah kallu'lu'a. Kalau kallu'lu'a itu masih belum jadi haknya kita. Masih belum menjadi hak dari satu pada kesatuan yang lain. Kalau daripada amal ma'rifah itu beriringan syariat, thariqah, hakikat, itu yang kita dapatkan, yang dimaksud mendapatkan mutiara hak diri kita. Kalau kita sudah mendapatkan mutiara, ini mutiara ini ada. Kita cuma bisa melihat keindahannya, keelokannya, kesempurnaan, kebagusan bentuknya, tapi kita masih belum bisa memiliki. Itulah yang dikatakan hakikat. Cuma dapat memandang, cuma dapat merasa, cuma dapat memberi, tapi tidak bisa memiliki. Kepemilikan daripada yang hak tadi, itulah yang disebut ma'rifah. Makom daripada makom ma'rifah ini maka harus menyirnakan amaliyah kita yang memperbuat setiap sholat, rukun-rukun yang lain, rukun-rukun apapun itu, entah rukun Islam, rukun iman, tentang Islam, tentang iman, tentang ihsan, apapun yang diperbuat harus perbuatan itu perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya tentang berhubungan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala ini, kalau mau nyampe, kalau mau melihat, kalau mau musyahadah terhadap wujud daripada wujudnya Allah Subhanahu wa ta'ala, kita itu harus mendapatkan kasih sayang terlebih dahulu. Sangka daripada prasangka kita ini, sangka kita itu baik. Makanya kalimat Allah ini tidak bisa dikatakan dengan kehinaan, tidak boleh. Setiap apapun yang diperbuat di muka buminya Allah Subhanahu wa ta'ala yang bernilai kesempurnaan, kesucian, ketunggalan, itu yang disebut Allah. Makanya la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Tiada daya dan upaya kecuali atas pertolongan Allah. Atas pertolongan Allah yang disandarkan kepada maha kesempurnaan tanpa celah sedikit pun.
Kalau kita mengisi di dalamnya yang memperbuat baik buruk Allah, yang memperbuat baik itu Allah, maka faham seperti itu keliru. Jadi seseorang itu tidak mau berjuang dan tidak mau berusaha, sifatnya akan bersifat sembrono. Milik orang, milik kita, milik orang pula. Iya kalau dia ikhlas, kalau dia tidak menerima, berarti bukan haknya, tidak bisa disandarkan kepada Allah. Tidak bisa disandarkan. Ilah-ilahu, kesempurnaan daripada kesempurnaan tanpa celah dan kehinaan sedikit pun, itulah yang disebut asma min asma'illah. Sebagian daripada pengertian, sebagian daripada pengertian, sebagian daripada pengertian kalimat-kalimat dan asma-Nya Allah Subhanahu wa taala. Tidak bisa disandarkan. Jadi kalau masih ada berkeinginan untuk berbuat buruk, berbuat lalai, hawa nafsu, itu tidak bisa disandarkan kepada Allah. Sandarkan kepada diri kita. Akui kehinaan diri kita. Bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan taubat apa? Tidak melakukan. Tidak mengulangi kembali. Menjauhi dan memperbuat yang baik agar lebih baik lagi, yang baik lebih baik lagi. Semua yang baik belum tentu benar, semua yang benar belum tentu bijaksana. Kebijaksanaan itulah yang disebut kebenaran di atas kebenaran. Soalnya tidak memihak. Semuanya dikasihi oleh Allah, semuanya dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi yang khusus, khasnya Allah Subhanahu wa taala li ummati habibi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya di situ ada nurun ala nur, cahaya daripada di atas cahayanya Allah. Nurun ala nur. Makomnya nurun ala nur itu berada di mana? Di kita. Tidak ada perbedaan antara satu dengan yang lainnya. Semuanya sama. Jangankan melihat orang yang baik, melihat orang yang buruk pun kita berprasangka buruk di sini. Keburukan kita itu lebih lagi daripada orang yang berbuat buruk. Melihat orang yang ahli maksiat, kita tegur di dalam hati kita nih, kita menegur dia dalam hati bahwa dia berbuat maksiat. Sangkaan seperti itu sudah memperbuat bahwa amal dia itu sedikit, amal kita ini lebih banyak berbuat dosa lagi. Kalau ada kritikan hati. Makanya tentang ilmu seperti haqa'iq seperti ini adalah harus lebih diteliti, harus lebih diperdalam. Jangan meninggalkan sesuatu, tapi berusaha agar mendapatkan sesuatu yang lebih bermanfaat. Innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak. Akhlak itu umum, banyak pengertiannya. Akhlak itu bisa dimaksudkan sangka baik terhadap siapapun. Itu bisa disebut akhlak. Mengasihani terhadap siapapun itu akhlak. Kalau kita punya roti satu, kita lapar, ada orang lain lebih lapar, kita kasihkan terhadap orang lain tadi, sekalipun kita lapar, itu termasuk akhlak. Akhlak min akhlakillah. Umum, ammah. Jangan kamu berprasangka bahwasanya akhlak itu khususiat, enggak, bersifat umum. Agar tidak ada perbedaan antara satu dengan yang lainnya. Semuanya menunggal menuju kepada ilahiyat, menuju kepada kesucian dan kebersihan diri. Kalau seandainya melihat saudara-saudari kita belum bisa berbuat baik, setidaknya kalau tidak bisa menasihati, setidaknya kita temani dia. Kalau tidak bisa kita menasehati dengan tentang kebaikan, setidaknya kita contohkan bagaimana berbuat baik itu yang sebenarnya. Sehingga kalau dia nanti sudah terbiasa dengan kebaikan-kebaikan, dengan adab dan akhlak yang kita pakai, kita merasa nyaman, dia pun merasa nyaman dengan keberadaan kita. Lambat laun akan menjadi lebih baik lagi. Begitulah yang diajarkan oleh guru-guru kita dan pedatuk-pedatuan kita. Tidak harus keburukan itu disampaikan dengan buruk pula. Memang pada halnya setiap keburukan itu kalau kita balas dengan keburukan itu termasuk akhlak. Apa? Sedekah, kata Rasulullah. Sombonglah kepada orang yang sombong, tawaduklah kepada orang yang tawaduk. Karena sombong kepada orang yang sombong itu sebagai sedekah. Biar dia tahu rasa seperti apa rasanya kalau disakiti.
Kalau tawadu kepada orang yang tawadu itu pun termasuk sedekah. Itu akhlak min akhlakillah yang dikerjakan dan diamalkan diwujudkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Iktikad seperti inilah harus kita sandarkan di dalam qalbu agar terbiasa amaliyah kita itu tidak terpecah belah, agar menjadi satu dan kesatuan. Ahli syariat saja tidak pakai thariqah, maka dia akan sombong. Dia akan sombong, akan angkuh. Soalnya kenapa? Dia merasa amalnya lebih baik, dia merasa perbuatannya lebih banyak, kebaikannya lebih sempurna. Sedangkan ketika dia melihat orang itu lalai, orang itu tidak mengerjakan apa-apa. Kalau ahli syariat saja, orang itu akan melatih hatinya akan keras. Makanya ada thariqah yang mengajarkan tentang zuhud, sabar, qanaah, mahabbah, zikrul maut, ridha, berbuat kebenaran. Disitulah yang dilatih agar syariat tadi tidak terlalu meninggikan amal-amalnya, tapi apa? Lebih menyimpan amaliyah kebaikannya. Kalau kita masih memperlihatkan amal kebaikan kesabaran kita terhadap siapapun itu, berarti kita masih belum bisa menjadi diri kita sendiri. Kita masih bisa menjadi orang lain. Mau sampai kapan? Jadi mau sampai kapan kebaikan-kebaikan kita itu mau diperlihatkan? Seandainya baik pun belum tentu diterima baik. Yang penting apa? Kita mengerjakan sesuatu itu membuahkan hasil. Kalau tidak ada hasilnya, setidaknya ada ketenangan di dalam qalbu kita. Tidak merugikan orang lain, tidak berbuat masalah terhadap orang lain. Yang kita perbuat itu ada ketenangan di dalam diri kita, ada perasaan ketenangan dan bermanfaat terhadap siapapun. Itu yang disebut akhlak min akhlakillah. Itulah amal daripada amal ma'rifah. Makanya seseorang kalau sudah sampai kepada amal-amal ma'rifah ini, seseorang itu tidak memandang yang buruk itu buruk pun enggak. Berprasangka baik, semoga keburukannya saya tidak mengerjakan, dia pun agar bisa terhindar daripada keburukan-keburukannya. Kalau orang ahli syariat saja pasti mencaci maki. Kalau orang ahli syariat melihat orang yang ahli maksiat, ahli dosa, dia pasti mencaci maki. Dia pasti menghina. Kenapa? Dia merasa lebih baik. Itulah syariat. Kalau thariqah saja, dia tidak mau dengan syariat. Dia tidak mau dengan peraturan-peraturan fikih. Tidak mau. Kenapa? Soal perjalanan batinnya saja. Seperti yang banyak sekarang apa? Sholat cukup niatnya saja. Nah itu kenapa? Syariatnya tidak dipakai. Kalau seandainya syariatnya dipakai, tahu jerih payahnya untuk berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala itu susah payah, harus mengkhususkan satu dengan kesatuan yang lainnya, dia tidak bakalan mengejek apa itu syariat. Tidak bakalan mengejek dia. Kalau sudah tahu syariat, sudah tahu thariqah, itu yang disebut hakikat. Hakikat itu letaknya pada i'tiqad, makomnya pada hati, itu yang disebut hubungan ilahiyat kepada Tuhan kita. Terus kapan sirnya kita dapatkan? Rahasia-rahasia ilahiyat itu kita dapatkan. Seperti kata Allah Subhanahu wa taala disebutkan, al-insanu sirri wa ana sirruhu wa sirri sifah wa sifah la ghairihi. Pandanganmu pandanganku, perjalananmu perjalananku, pendengaranmu pendengaranku. Ketika kita lihat perbuatan qalbu ini menjadi perbuatan daripada asma, sifat, af'al dan dzatnya Allah Subhanahu wa taala. Fanakan diri zahir, fanakan diri yang batin, itu hakikat. Fanakan luar, fanakan dalam, fanakan hakikat, itu yang disebut sirnya hati. Kalau hakikat itu perbuatan hati, kalau ma'rifah itu yang disebut sirnya hati. Sirnya hati ini bukan hanya kita dapatkan, tapi kita rasakan buahnya, manfaatnya, keberkahannya, kebaikannya. Kita dapatkan, itulah yang disebut sir hati, yang disebut makomnya wahdaniyat, kesatuan daripada kesatuan yang lain, yang tiga. Berarti kalau orang sebenarnya, kalau orang bersyariat itu, kalau orang bersyariat pasti dia berthariqah. Kalau orang berthariqah, itulah yang disebut hakikat. Kalau orang berhakikat, itulah yang disebut ma'rifah. Ma'rifah itu rasa
Ma'rifah itu rasa, hakikat itu pendapatan dari rasa. Jadi pengibaratan hakikat itu sudah nyata ada pada kita. Kita rasakan buahnya tersebut, terasa manis, asin, pahit, terasa apapun itulah yang disebut ma'rifah. Amal daripada amal ma'rifah. Apa yang kita perbuat, kita rasakan perbuatan kita tersebut, itulah ma'rifahnya. Jadi ma'rifah itu tidak semuanya menuju kepada kebaikan. Cuma ma'rifatullah aja menuju kepada kesempurnaan. Kalau kesempurnaan sudah kita dapatkan, sudah kita tuju, itulah yang disebut orang bersyariat, berthariqah, berhakikat. Amal ma'rifah dapat kita rasakan luar maupun dalam. Semoga kita menjadi orang-orang yang diridhai oleh Allah, mendapatkan syafaatnya Rasulullah, mendapatkan keberkahan daripada guru-guru, para pedatuk-pedatuan kita, menjadi keluasan tentang ilmu kita, diperbanyak rezeki kita yang bermanfaat terhadap siapapun, barokah luar dalam, syariat, thariqah, hakikat, dan amal ma'rifah dapat kita dapatkan, sehingga istiqomah, sehingga dapat dan datangnya kematian kita tetap memperkuat dan memegang teguh apa itu yang disebut kebenaran ilahiyah. Barakallahu fikum wa fi umri jami'an kulluhum al-afu minkum. Kita dikira afdalu dzikri la ilaha illallah. La ilaha illallah, 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 la ilaha illallah,
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد النور الذات والسر السري في سير الأسماء والصفات وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد العرش وتجليتك وكنه قوة ترجلتك النور الجهر والسر الأجهر والكرم والفرد الجميع والنسر الواسع صلاة أشهد بها أجيب الملكوت وأستجيب بها رئيس الجبروت وأستغفر بها ويز الرحموت وأرضى بها إلى قوة نزول بها يا مجيء نحو يا كل نزول يا الله. صلى الله على محمد نور على نور وهو رب العرش العظيم. يا الله يا رسول الله يا أحمد يا محمد سلمنا بإحسانك القديم. لا موجود إلى نور محمد حق وكل نور لا موجود بحق إلا الله. نور الله نور محمد نور ذات لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. الله لا إله إلا هو واحد لا إله إلا الله. الله رب العزة ومحمد رب العالمين والإنسان كامل مكمل أحد الوحيد. بسم الله بابنا تبارك طارنا ياسين سقفنا كافا يا عين صاد كفايتنا حاميم عين سين كاف حمايتنا فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة والبصر حسنة والكلام حسنة والشعر حسنة والعقل حسنة والرجل حسنة ويديه حسنة وظاهرا حسنة والباطن حسنة وفي الدنيا حسنة والآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. صلى الله على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.
صلى الله على محمد 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 يا ربي صل وسلم ربنا الله منا ومنكم الله